Good morning all my dear students. Dr. Bapuji Salanke Institute of Engineering and Technology Kolhapur welcomes you to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. We are here to get introduced with the course English, that is English subject you are having for your first semester, and the course code of this subject is 22101. Myself Mrs. Aarti Rohan Chavan. I am going to teach you English subject. First of all, we will look at the teaching and examination scheme. Here you are having table where you will get teaching and examination scheme. We are having 3 lectures per week along with 2 practicals. Let us turn towards theory marks which are reserved for English subject. There are 70 marks for your end semester exam and 30 marks are there for practical assessment. Then we will turn towards practical marks. There are 25 marks for end semester exam and 25 marks for practical assessment. If we calculate all these numbers, you will come to know that there are 150 marks reserved for this English subject for your first semester. This is all about teaching and examination scheme. Now let us turn towards syllabus wise mark distribution. Here you will come to know about the various units you are going to learn in your first semester. Now look at the table given. You will come to know that there are total 5 units you will be learning in your first semester. Now we will one by one look at the total marks which are reserved for each and every unit in your syllabus. The first unit, applied grammar, is there and the total marks reserved for it are 14. Means the first unit is for 14 marks. पहिलं जे युनिट आहे तुमच्या सिलेबस मधलं ज्याचं नाव आहे अप्लाइड ग्रामर त्याला 14 मार्क्स असणार आहेत. नाउ हियर ओनली द टायटल ऑफ द युनिट इज गिवन बट वी आर गोइंग टू लर्न सब युनिट्स ऑल्सो विच आर देअर इन ईच युनिट. म्हणजे प्रत्येक युनिटमध्ये काही सब टॉपिक्स आहेत, सब युनिट्स आहेत जे आपण शिकणार आहे. नाउ विल ट्राय टू गेट अँड ओवरऑल outline of the sub units you are going to learn. आपण कुठले कुठले सब युनिट्स असणार आहेत हे थोडक्यात बघूयात. So the first unit which is named as applied grammar, there you are going to learn the subtopics. The first subtopics is named as articles. पहिला subtopic आहे applied grammar मधला articles. Then the second one is prepositions. Prepositions तुम्ही शिकणार आहे इथं. The third one is conjunctions. Conjunctions शिकणार आहे. Then the fourth one is types of sentences. Here you are going to learn various types of sentences. इथं आपण वेगवेगळे सेंटेन्सचे टाइप्स शिकणार आहे. Then the next one comes which is named as tenses. Tenses शिकणार आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये काळ म्हणतो ते आपण इथं डिटेलमध्ये शिकणार आहे. Then the next one is named as active and passive voice. ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह व्हॉइस हा एक ग्रामरचा पार्ट आहे जो खूप इम्पॉर्टंट आहे तो आपण इथं शिकणार आहे. देन द नेक्स्ट अँड लास्ट वन इज नेम्ड ॲज डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच. हे एवढे 7 सब टॉपिक्स आपण पहिल्या युनिटमध्ये ज्याचं नाव आहे अप्लाइड ग्रामर इथं आपण शिकणार आहे. अँड द मार्क्स विच आर रिझर्वड आर 14 मार्क्स. 14 मार्कांसाठी हा पहिला युनिट असेल.
Then let us turn towards the second unit we are having in your syllabus, is named as comprehension. Comprehension is for how many marks? Is for 24 marks. Now what you are going to learn in this second unit, comprehension, means what are the subtopics, we'll have a look at it. The first is you are going to learn scene passages from the MSBT workbook provided. म्हणजे तुम्हाला एक MSBTचं वर्कबुक दिलं जाईल, त्याच्यामध्ये जे सीन पॅसेजेस आहेत ते आपण सगळे इथं कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये शिकणार आहे. अलॉंग विथ इट द सेकंड सब टॉपिक इज इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉम्प्रिहेन्शन. कॉम्प्रिहेन्शन हे इतकं काय इम्पॉर्टंट आहे हे आपण इथं शिकणार आहे. देन द नेक्स्ट वन इज अनसीन पॅसेजेस. म्हणजे आपल्याला अनसीन पॅसेजेस पण दिले जातील, ते आपल्याला त्याच्यावरचे प्रश्न त्या पॅसेजच्या मदतीनं सोडवायचे आहेत. म्हणजे आपण काय करणार आहे तर पॅरेग्राफवरचे दिलेले प्रश्न आपण त्या पॅरेग्राफच्या मदतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अँड द फोर्थ लास्ट सब टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पॅसेजेस इन रिटन अँड स्पोकन फॉर्म. तर रिटन आणि स्पोकन फॉर्ममध्ये आपण ह्या पॅरेग्राफचे इंटरप्रिटेशन करणार आहे. दीज आर द 4 सब टॉपिक्स. हे 4 सब टॉपिक्स आहेत कुठं? सेकंड युनिटमध्ये, ज्याचं नाव आहे कॉम्प्रिहेन्शन, जो किती मार्कांसाठी आहे? 24 मार्क्ससाठी आहे. नाव द थर्ड युनिट इन युअर सिलेबस इज टायटल्ड ॲज पॅराग्राफ अँड डायलॉग रायटिंग, विच इज देअर फॉर 12 मार्क्स. 12 मार्कांसाठी पुढचं आपलं तिसरं युनिट आहे, ज्याचं नाव आहे पॅराग्राफ अँड डायलॉग रायटिंग. Now here what you are going to learn? You are going to learn how to draft a paragraph and how to draft a dialogue or how to prepare a dialogue with the help of situation given. म्हणजे काय तर एखादी सिच्युएशन तुम्हाला दिली जाईल, तर त्या सिच्युएशनला अनुसरून तुम्ही डायलॉग्स फॉर्म करायचे आहेत. हे आपण इथं शिकणार आहे. नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द सब टॉपिक्स इन्क्लुडेड इन युअर थर्ड युनिट. सब टॉपिक्स कुठलेत आपण बघूयात थोडक्यात. पहिला आहे सब टॉपिक टाइप्स ऑफ पॅरेग्राफ. देअर आर 4 टाइप्स ऑफ पॅरेग्राफ यू आर गोइंग टू लर्न हिअर इन दिस युनिट. तुम्ही 4 पॅरेग्राफचे टाइप्स बघणार आहे. देन अलॉंग विथ पॅरेग्राफ रायटिंग यू आर गोइंग टू लर्न डायलॉग रायटिंग, हाऊ टू प्रिपेअर अ डायलॉग स्क्रिप्ट इफ अ पर्टिक्युलर सिच्युएशन इज प्रोव्हाइडेड टू यू. तुम्हाला एखादी सिच्युएशन जर दिली आणि तुम्हाला त्याच्यावर जर डायलॉग फॉर्म करायला सांगितलं, तर ते कसे बनवायचे डायलॉग्स, त्याचं बिगिनिंग कसं असलं पाहिजे, मिडल आणि एंड, हे सगळं डिटेलमध्ये आपण इथं शिकणार आहोत. दॅट इज ऑल अबाउट द थर्ड युनिट यू आर गोइंग टू लर्न इन युअर सिलेबस, दॅट इज पॅरेग्राफ अँड डायलॉग रायटिंग, विच इज फॉर हाऊ मेनी मार्क्स? फॉर 12 मार्क्स. नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड and have a look at the 4th unit in your syllabus, which is named as vocabulary building. It is again for 12 marks. हे युनिट सुद्धा 12 मार्कांसाठी असणार आहे. Now the very title will give you a hint what it will be about. हे टायटल तुम्हाला थोडक्यात सांगून जाईल की हे युनिट कशाबद्दल असेल किंवा या युनिटमध्ये काय काय असू शकतं. In short we can say it is all about grammatical part. Various types of grammatical part you are going to learn over here. Now we'll have a look at the subtopics. आपण थोडक्यात बघूयात आपण इथं काय शिकणार आहे. So the first sub unit you are going to learn over here is named as rules of spelling. Spelling चे rules. There are many rules which are used to form a spelling. कोणत्याही शब्दाचं जर स्पेलिंग बनवायचं असेल तर ते रूल्सला धरूनच बनवलं जातं. तर ते सगळे रूल्स आपण इथं शिकणार आहे टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. स्पेलिंग मिस्टेक्स आपल्याकडून बऱ्याच वेळा होतात, तर त्या स्पेलिंग मिस्टेक्स होऊ नयेत ह्याची काळजी घेण्यासाठी हा एक टॉपिक तुमच्या सिलेबसमध्ये ॲड केला आहे. देन द सेकंड सब युनिट, अजून एक सब युनिट आहे. काय नाव आहे त्याचं? वर्ड्स ऑफन कन्फ्युज्ड. हिअर देर आर मेनी पेअर्स इन इंग्लिश लँग्वेज विच आर having same spellings and different meanings or same pronunciation and different spellings. हां, अशा बऱ्याचशा पेअर्स आहेत इंग्लिश लँग्वेजमध्ये ज्याचं प्रनन्सिएशन सेम असतं, उच्चार सेम असतो, पण जर मीनिंग बघितलं किंवा त्याचं स्पेलिंग बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरन्स दिसतो.
तर आपण हे सगळं इथं डिटेलमध्ये ह्या युनिटच्या सब युनिटमध्ये बघणार आहे, ज्याचं नाव आहे वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज. देन नेक्स्ट कम्स collocations and the last one is idioms. Now this collocation and idioms are new terms to you, but time to time I'll be explaining all these terms in detail with examples. Okay, now the last unit in our syllabus is titled as speeches. The unit is for 8 marks. 8 marks असणार आहेत ह्या युनिटसाठी, जे तुमच्या सिलेबसमधलं शेवटचं युनिट आहे, ज्याचं नाव आहे स्पीचेस. आता इथं आपण काय शिकणार आहे, हिअर यू आर गोइंग टू लर्न इम्पॉर्टन्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, देन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पीच, हे आपण शिकणार आहे, ज्याला आपण सब टॉपिक्स म्हणूयात. अजून काय सब टॉपिक्स आहे त्याच्यामध्ये, तर वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू ड्राफ्ट और प्रिपेअर वेलकम स्पीच. देन वी आर गोइंग टू लर्न अगेन हाऊ टू प्रिपेअर फेअरवेल स्पीच, देन how to prepare if you are introducing a guest at a formal function, how to prepare that type of speech, that is again we are going to learn over here. Then the last is vote of thanks. तर हे वेलकम स्पीच, फेअरवेल स्पीच किंवा इंट्रोड्युसिंग अ गेस्ट किंवा वोट ऑफ थँक्स हे स्पीचेसचे प्रकार आहेत, जे आपण मोस्टली फॉर्मल स्पीचमध्ये किंवा फॉर्मल फंक्शनमध्ये अशा प्रकारचे स्पीचेस डिलिव्हर करत असतो. तर आपण याचं ड्राफ्टिंगसुद्धा डिटेलमध्ये शिकणार आहे. दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस वाईज मार्क डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. नाव लेट अस टर्न टुवर्ड्स कोर्स आउटकम्स, विच इज जनरली शॉर्ट टर्म्ड ॲज COs, ज्याला आपण COs म्हणतो. आता कोर्स आउटकम्स म्हणजे काय थोडक्यात मी सांगते. तर हा जो कोर्स आहे, ज्याचं नाव आहे इंग्लिश, हा कोर्स तुम्ही पूर्ण केल्यानंतर किंवा तुमची सेमिस्टर पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला काय आउटकम मिळणार आहे हे आपण थोडक्यात इथं बघणार आहे थेरॉटिकली. सो वन बाय वन विल लुक ॲट द कोर्स आउटकम्स. सो द फर्स्ट इज आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स दॅट इज इंग्लिश इन युअर फर्स्ट सेमिस्टर यू विल बी एबल टू फॉर्म्युलेट ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्सेस. म्हणजे तुम्ही ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्सेस बनवण्यासाठी सक्षम बनणार आहे. देन द सेकंड वन यू विल बी एबल टू समराईज कॉम्प्रिहेन्शन पॅसेजेस. जसं मी मगाशी म्हणाले की तुम्हाला अनसीन पॅसेज दिला जाईल आणि त्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न उत्तरं अशा प्रकारचा टास्क करायचं आहे. तर इथं तुम्हाला ते शिकल्यानंतर कोणताही पॅरेग्राफ, ज्याला आपण कॉम्प्रिहेन्शन म्हणतो, कॉम्प्रिहेन्शन करायचं असेल तर ते समराईज करण्याची ॲबिलिटी तुम्हाला मिळणार आहे. Then the third one is you will be able to compose dialogues and paragraphs for different situations. जसं आपण पॅराग्राफ आणि डायलॉग रायटिंगमध्ये थोड्या वेळापूर्वी बघितलं की सिच्युएशननुसार डायलॉग्स कसे बनवायचे हे आपण शिकणार आहे. तर त्या युनिटमुळं तुम्हाला ही डायलॉग्स आणि पॅराग्राफ्स कंपोज करण्याची ॲबिलिटी, ज्याला आपण सक्षमता म्हणतो, ती मिळणार आहे. देन द नेक्स्ट वन इज यू विल बी एबल टू यूज रिलेव्हंट वर्ड्स ॲज पर कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्टनुसार त्या कॉन्टेक्स्टला रिलेव्हंट असणारे शब्द वापरायचे कसे हे तुम्ही इथं शिकणार आहे. देन द लास्ट वन इज यू विल बी एबल टू डेलिव्हर प्रिपेर्ड स्पीचेस टू एक्सप्रेस आयडियाज, थॉट्स अँड इमोशन्स. तुमच्या आयडियाज, थॉट्स आणि इमोशन्स एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्ही ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पीचेस डेलिव्हर करत असता त्याच्यासाठी तुम्ही कॅपेबल बनणार आहात. थोडक्यात आपण असं म्हणू की हा कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर हे जे आपण थोडक्यामध्ये पॉईंट्स बघितले हे सगळे तुमच्याकडं ॲबिलिटी वाईज येणार आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. नाउ ॲज दिस इज अ फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, this is all enough for the first day. From the next lecture we are directly going to start with the actual syllabus, that is in the next lecture we will be directly starting with the first unit of your syllabus, which is named as applied grammar. There one by one I'll be teaching you each sub unit involved in the first unit. Okay, thank you so much for listening to me.